بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمسٹری کلاس 10 کے سلسلے میں یونٹ 5 آج ہمارا ٹاپک ہے یوزز آف پروٹین۔ یوزز آف پروٹینز، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے آلریڈی کہ پروٹین کی بہت سارے قسمیں ہیں، اس لیے اس کی یوزز بھی مختلف ہے۔ یہاں پر ہم کچھ امپارٹنٹ یوزز ڈسکس کرتے ہیں۔ جو پوائنٹ نمبر 1 آپ کے بک میں لکھا ہے از آکسیجن کیریئر، از آکسیجن کیریئر۔ تو پروٹین جو ہے یہ آکسیجن کیریئر ہے۔ ایکچولی آکسیجن کیریئر جو ہے وہ ہیموگلوبن ہے، جو کہ بلڈ میں موجود ہے۔ اس کو آپ RBC کہتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز۔ تو ریڈ بلڈ سیلز میں ہیموگلوبن موجود ہوتا ہے، اور ڈیورنگ ریسپائریشن لنگز سے آکسیجن جو ہے وہ جب بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے تو یہی ریڈ پیگمنٹ ہے جس کو ہم ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ تو ہیموگلوبن ایکچولی آکسیجن کیریئر ہے۔ ہیموگلوبن جو ہے یہ ایکچولی آکسیجن کیریئر ہے، اور ہیموگلوبن کیا ہے؟ یہ پروٹین کی ایک قسم ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پروٹین ایکٹس ایز آکسیجن کیریئر۔ ڈیورنگ ریسپائریشن یہ بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے آکسیجن، ہیموگلوبن اس کو لے لیتا ہے۔ بایو میں آپ نے ڈیٹیل پڑھی ہوگی کہ ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آکسی ہیموگلوبن، یعنی وہ آکسیجن کیری کرتا ہے، اور ایچ اینڈ ایوری سیلز آف دی باڈی یہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور مین اس کا کردار کیا ہے؟ آکسیڈیشن آف فوڈ کے لیے ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آکسیڈیشن آف فوڈ سے ہمیں خوراک حاصل ہوتی ہے، انرجی، گلوکوز کی آکسیڈیشن ہوتی ہے اور انرجی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک مین یوز یہ ہے۔ سیکنڈ جو ہے باڈی سٹرکچر میں پروٹین کی کیا اہمیت ہے؟ باڈی سٹرکچر، تو ڈیفرنٹ باڈی پارٹس جو ہے وہ ڈیفرنٹ پروٹینز کے بنے ہوتے ہیں۔ مثلا اگزامپل میں لکھا ہے سکن۔ سکن کیا ہے؟ یہ پروٹین سے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح جو نیلز ہے یہ بھی پروٹینز کی بنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہیئر یہ بھی پروٹین کی قسم ہے، پروٹین سے یہ ہیئر بنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہوپس، ہارنس اینڈ فیدر دے آر کمپوزڈ آف پروٹینز۔ تو ڈفرینٹ باڈی پارٹس ہے جو پروٹین سے بنے ہوتے ہیں۔ ایک اور امپارٹنٹ یوز، پروٹین از ریکوائرڈ فار گروتھ آف دی باڈی۔ پروٹینز آر essential for the physical and mental growth, especially in children۔ تو پروٹین کی یہ گروتھ کے لیے بھی ہمیں پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور یوز جو ہے وہ ہے انزائمیٹک ایکشن۔ انزائمیٹک ایکشن، تو یہ بھی آپ کو کلیئر ہے کہ جو انزائمز ہے جس کو ہم انزائمز کہتے ہیں یا ہارمونز کہتے ہیں، یہ بھی ایکچولی پروٹینز ہے۔ انزائم کیا ہے؟ پروٹینز ہے۔ تو ڈفرینٹ انزائم جو ہے وہ باڈی کے ڈفرینٹ ریئیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اور انزائمز کو ہم عموماً بایولوجیکل کیٹلسٹ بھی کہتے ہیں۔ بایولوجیکل کیٹلسٹ۔ انزائم کیا ہے؟ دے آر بایولوجیکل کیٹلسٹ۔ انزائمز آر یوزڈ ان ڈفرینٹ بایوکیمیکل ریئیکشن۔ تو انزائم کیا ہے؟ پروٹینز ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پروٹینز جو ہے یہ اس طرح یوز ہوتے ہیں۔ ایک اور یوز ہے ایز
body regulator is body regulator कि जो प्रोटीन्स है ये बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करता है। किस शक्ल में? हार्मोन्स की शक्ल में। हार्मोन्स, मैंने आपको बता दिया कि जो एंजाइम्स है या हार्मोन्स है, इसका नेचर क्या है? प्रोटीनेशियस नेचर है। ये प्रोटीन्स है एक्चुअली। तो डिफरेंट एंजाइम जो है वो डिफरेंट बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन क्या है? दे आर यूज्ड एज बॉडी रेगुलेटर्स। बायो में आपने पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में पूरा एक सिस्टम है जिसको आप एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जानते हैं। उसमें क्या है? डिफरेंट जो हार्मोन्स है या एंजाइम्स है वो इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोटीन्स है ये बतौर बॉडी रेगुलेटर की यूज होते हैं। ठीक है। एंजाइम और हार्मोन में एक छोटा सा फर्क भी है, इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। कमर्शियल यूजेस, जो प्रोटीन की यूजेस है, कमर्शियल यूजेस, बास प्रोटीन ऐसे है जिसको हम कमर्शियली यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ बुक में लिखा है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन डिटर्जेंट्स, डिफरेंट फूड्स एंड बेवरेजेस। बेवरेजेस हम किसे कहते हैं? जिसको आप एरेटेड ड्रिंक्स भी कह सकते हैं या इसको हम सोडा वाटर भी कह सकते हैं। ये जो पेप्सी वगैरह है ये इसमें आ जाती है। तो इसमें थोड़ी बहुत मिक़दार इसकी होती है प्रोटीन्स की। इसी तरह विनेगर एंड चीज आर आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द यूटिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स। कि जो एंजाइमेटिक एक्शन है इसके ज़रिए से हम विनेगर प्रोड्यूस कर सकते हैं, चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी प्रोटीन्स की एक किस्म है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट यूज है वो है बॉडी डिफेंस सिस्टम। बॉडी डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी में एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जिसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल एनिमी बॉडी पे हमला करता है, ब्लड में शामिल हो जाता है, तो वो ख़ास किस्म की प्रोटीन्स है जो कि हमारे जिस्म में मौजूद है और वो उस दुश्मन को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोटीन्स है ये बॉडी डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होता है। मेजर जो आप कह सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स जिसको आप कहते हैं, इसका काम क्या है कि ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की वजह से हमारा जो डिफेंस सिस्टम है अगर वो कमज़ोर हो जाता है, जो अमूमन एंटीबायोटिक की एक्सेसिव यूज़ से कमज़ोर होता है, तो ऐसी हालत में हम फिर बीमारियों के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। उस बंदे को बीमारी आसानी से लगती है जिसका डिफेंस सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो। इसके अलावा प्रोटीन्स जो है हमने पढ़ा कि जो एनिमल हाइड्स है, काल जिसको हम कहते हैं, वो भी प्रोटीन से बना होता है। तो फिर फर्दर वो काले जो है हम मुख्तलिफ मकासद के लिए जैसे शूज़ है या जैकेट्स वगैरह है हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस थे प्रोटीन की। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।